ओम शांति 14 जुलाई 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 25 नवेम्बर 2000 मुरलीर सारांश पितांक समान हेबा पाई दुईटी कथार दृढ़ता रख स्वमानरे रहिबाकु हेबो एवं समस्तंकु सम्मान देबाकु हेबो। पितांक समान हेबा पाई दुईटी कथार दृढ़ता रख स्वमानरे रहिबाकु हेबो एवं समस्तंकु सम्मान देबाकु हेबो। आजी बाप दादा निजर अति प्रिय अति मिठा एही छोटिया ब्राह्मण परिवार कुह बा ब्राह्मण संसार कुह ताकु ही देखुछंती। एही छोटिया संसारटी केते नियारा मध्य अटे एवं प्रिय मध्य अटे। काहींकी प्रिय अटे काहींकी ना एही ब्राह्मण संसारर प्रत्येक आत्मा विशेष आत्मा अटे। देखिबा पाई तो अति साधारण लागुछंती किंतु सबुठारु बड़रु बड़ विशेषता जहाँकि प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा भितरे अछि ताहा हेला निजर दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्मा को चिन्हि पारिछंती। चाहे 90 वर्षर वयस्क होइथांतु बा रोगी होइथांतु परमात्मा को चिन्हिबार दिव्य बुद्धि बा दिव्य नेत्र केवल ब्राह्मण आत्मा मानक व्यतीत अन्य कोनोसी नामी ग्रामी VVIP पाखरे मध्य नाही। एही सबो माता माने एठारे काहेकि पहुंची जाइछंती। पाद चालु थाउ कि न चालु थाउ किंतु पहुंची तो जाइछंती ना, तेबे चिन्हिछंती बोली तो पहुंची जाइछंती ना। एही भली चिन्हिबार नेत्र एवं दिव्य बुद्धि केवल तुम मानक व्यतीत अन्य काहाको भी प्राप्त होई परिबो नाही। तेणु माता माने एही गीत गाउछंती ना, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कौन माता मानक भितरे एही निशा अछि तो हाथ हलाउछंती बहुत भल। पांडव मानक भितरे निशा अछि। समस्ते परस्पर ठारू आगरे अछंती ना। शक्ति मानक भितरे निशा टिकिए कम अछि ना पांडव मानक भितरे निशा कम अछि। किंतु बाप दादा को एथिपाई खुशी लागुछि जे एही छोटिया संसारटी केते प्रिय अटे। जेतेबेले परस्पर भितरे मध्य मिसुछ सेतेबेले निजको केते प्रिय आत्मा अनुभव करुछ। बाप दादा देश विदेशर सबु आत्मा मानक द्वारा एही गीत शुणुथिले। बाबा मीठा बाबा हमने जाना हमने देखा शिव भोला भगवान। एही गीत गाई गाई चारिआडर पिला माने गोटिए पटे खुशी रे अन्य पटे स्नेहर सागर रे समाहित होई जाउथिले। चारिआडर जेउ पिला माने भी एठारे नाहांती किंतु बाप दादांकर दिल रे एवं दृष्टि रे सम्मुख रे अछंती एवं बाप दादा मध्य दूर रे बसिथिबा पिला मानकु सम्मुख रे ही देखुछंती। चाहे देश भितरे थांतु बा विदेश रे थांतु किंतु बाप दादा को सेठारे पहुंचीबा पाई केते समय लागिबो, कोन चक्र लगाई परिबे नाही। बाप दादा चारिआडर पिला मानकु स्नेहर प्रतिदान रे अर्ब खर्ब गुणा ठारू मध्य अधिक याद प्यार देउछंती। चारिआडर पिला मानकु देखिबा सहित समस्तंकर दिल रे गोटे ही संकल्प देखुछंती। समस्ते नयन द्वारा एही कथा कहउछंती जे आमको 6 मासर परमात्मा होमवर्क मने अछि। तुम मानकु मध्य मने अछि ना, भूली जाई नाह तो। पांडव मानकु मने अछि तो, भल भावरे मने अछि तो। बाप दादा बारंबार काहेकि मने पकाई देउछंती, कारण कोन समय को मध्य देखुछंती एवं ब्राह्मण आत्मा माने निजको मध्य देखुछंती। मन जबान हेबारे लागिछि, शरीर बुढ़ा हेबारे लागिछि। समयर एवं आत्मा मानकर डाकरा भल भावरे सुना जाउछि तो। तेणु बाप दादा देखुथिले आत्मा मानकर हृदयर डाकरा बढ़ी बढ़ी चलीछि। हे सुख दाता, हे शांति दाता, हे प्रकृत खुशीर दाता, सुख शांतिर किछि आंजुली आमको मध्य देई दियो। चिंता कर डाकिबा बालांकर लाइन केते बड़। तुमे माने भाबुछ बाबांकर प्रत्यक्षता शीघ्र शीघ्र होई जाऊ, किंतु प्रत्यक्षता केउ कारणरू अटकी रहिछि। जेतेबेले तुमे समस्ते एही संकल्प करूछ एवं दिल रा आग्रह मध्य रखिछ, मुखरे मध्य कहुछ
आमको बाबांको समान हेबार अछि ना हेबार अछि ना। अच्छा ताहा हेले हेउना हो काहींकी बाप दादा तो बाप समान हेबा पई कहिछंती। कौन हेबु किपरि हेबु समान शब्द रे एही दुईटी प्रश्न उठी पारिब नाही। कौन हेबार अछि उत्तर जणा अछि ना बाबांको समान हेबार अछि। तेबे किपरि हेबो फॉलो फादर मदर अर्थात माता पितांकर पाद चिन्ह को अनुसरण कर। निराकार पिता साकार ब्रह्मा माँ कौन फॉलो करबा मध्य जणा नाही कि आजिकाली तो अंध माने मध्य काहाको भी अनुसरण करि पारुछंती। देखिछ ना आजिकाली सेमाने किपरि लाठी खंडे धरि ताको अनुसरण करी करी केउठी केउठी पहुंची जाउछंती। तुमे माने तो मास्टर सर्वशक्तिमान अट त्रिनेत्री अट त्रिकालदर्शी अट तुम मानक पई फॉलो करिबा कौन बड़ कथा। कौन बड़ कथा कि कुह बड़ कथा कि बड़ कथा नुहे किंतु होई जाउछि। बाप दादा सबु जगारे चक्र लगाउछंती। सेवा केन्द्र मानक मध्य जाउछंती घर गृहस्थ को मध्य जाउछंती। तेणु बाप दादा देखिले जे प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा पाखरे प्रत्येक सेवा केन्द्र रे सबु घर गृहस्थ रे सबु स्थान रे ब्रह्मा बाबांकर चित्र बहुत लगा होइछि। चाहे अव्यक्त पितांकर फोटो हेउ बा ब्रह्मा बाबांकर फोटो हेउ सबु स्थान रे फोटो ही फोटो देखिबाकू मिलुछि। एहा तो बहुत भल कथा किंतु बाप दादा भाबुछंती जे चित्र को देखी तांकर चरित्र तो मने पड़ुथिबो ना केवल चित्र को ही देखुछ। चित्र को देखी प्रेरणा तो मिलुछि ना। तेबे बाप दादा आउ तो किछि कहू नाहंती केवल गोटिए शब्द कहउछंती फॉलो फादर अर्थात पिता को अनुकरण कर बास। अधिक भाव नाही अधिक योजना मध्य कर नाही। एया नुहे सेया करिबी एमिति नुहे सेमिति नुहे एमिति ना। बाबा जहा सबु करिछंती ताकू केवल कॉपी करिबार अछि बास। कौन कॉपी करिबा मध्य जणा नाही। आजिकाली तो विज्ञान द्वारा फोटो कॉपी करिबार मेसिन मध्य बाहरी सारिलाणी बाहरी ना। एठारे मध्य फोटो कॉपी ही करिबार अछि ना। तेबे ब्रह्मा बाबांकर जो चित्र सबु रखिछ भले रख भल भावरे रख बड़ बड़ मध्य रख किंतु तार फोटो कॉपी तो कर ना। तेणु बाप दादा आज चारिआडे चक्र लगाई एही कथा देखुथिले जे चित्र सहित स्नेह अछि ना चरित्र सहित स्नेह अछि। संकल्प मध्य अछि उमंग उत्साह मध्य अछि लक्ष्य मध्य अछि। आउ कौन दरकार। बाप दादा देखिले कौनसी जिनिस को भल भावरे मजबूत करिबा पई चारोटी जाक कोणरू ताको पक्का करा जाए। तेणु बाप दादा देखुछंती जे तीनोटी कोण तो पक्का अछि किंतु आउ गोटिए कोण टिकिए पक्का हेबा दरकार। संकल्प मध्य अछि उमंग उत्साह मध्य अछि लक्ष्य मध्य अछि। जहा को भी पचार तुमको कौन हेबार अछि समस्ते कहिबे मते बाप समान हेबार अछि। केही भी कहिबे नाही जे मते बाबांक ठारू कम हेबार अछि ना समान हेबार अछि। भल कथा। तेबे आउ गोटिए कोण को मजबूत मध्य करूछ किंतु चालू चालू पुणी ढिला होई जाउछि ताहा हेला दृढ़ता। संकल्प मध्य अछि लक्ष्य मध्य अछि किंतु जदि कौनसी परिस्थिति अर्थात परस्थिति आसी जाउछि जहाकु तुमे माने साधारण शब्द रे कहूछ किछि कथा आसी गला ताहा दृढ़ता को ढिला करि देउछि। किंतु दृढ़ता ताको कहा जाए जीवन पछे चली जाऊ किंतु संकल्प न जाऊ। चाहे नईबा को पड़ू बंची थाउ थाउ मरिबा को पड़ू निजको मोड़ीबा को पड़ू सहन करिबा को पड़ू किछि सुनिबा को पड़ू किंतु टली संकल्प न जाऊ। एहा को कहा जाए दृढ़ता। जेतेबेले छोट छोट पिला माने ओम निवास को आसीथिले सेतेबेले ब्रह्मा बाबा सेमानकु हस मजारे मने पकाई देउथिले बा पक्का कराउथिले जे एते एते पानी पीबाकू पड़िबो एते लंका खाइबाकू पड़िबो डरिबो नाही तो। पुणी सेमानक आखि सामनारे हाथ रखी मध्य डराउथिले। एही भली ब्रह्मा बाबा छोट छोट पिलामानकर स्थिति को मजबूत कराउथिले। चाहे जेते भी समस्या आसी जाऊ किंतु संकल्प रूपी आखि
ହଲଚଲ ନ ହେଉ। ତାହା ତ ନାଲି ଲଙ୍କା ଏବଂ ପାଣିର ମାଠିଆ ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ନା, ତୁମେମାନେ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତ? ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି? ହେବାର ଅଛି ନୁହେଁ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ହାତ ହଲାଅ। ଟିଭି ବାଲା ଫଟୋ ଉଠାଅ। ଟିଭି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବା ଦରକାର ନା? ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପଛବାଲା ହାତ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। କ୍ୟାବିନ୍ ବାଲା ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି? କ୍ୟାବିନ୍ ବାଲା ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତ ହାତ ଉଠାଇ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଲ। ବାପ ଦାଦା ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କଥାରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଢିଲା କରିଦିଅ ନାହିଁ। କେହି ଅପମାନ ଦେଉ, ଘୃଣା କରୁ, ନିନ୍ଦା କରୁ, ଦୁଃଖ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନା କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ନ ହେଉ। ତୁମେମାନେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ମାୟାକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟୁ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ ମନେ ରଖିଥିବ ନା? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ତ ଅଟ ନା? ଯଦି କେହି ନିଜର ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ବା ଆଘାତ ଦିଏ ବା ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ଦୁଃଖର କଥାକୁ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଅପମାନକୁ ସହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଗାଳିକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସମସ୍ୟାକୁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରେ ଆସିଲ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବା ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ, ତୁମର ଦିଲ୍ କହିଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ବାବା ମୋର, ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା, ଅନୁଭବ ତ କରିଛ ନା, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ମୁଁ ମାୟାଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାୟାକୁ କରିଥିଲ ନା? ତେବେ ମାୟାଜିତ ହେବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ମାୟାଜିତ ଅଟ ନା ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଯେହେତୁ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ, କଥାଗୁଡ଼ିକ, ହଲଚଲର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମାୟାର ହିଁ ତ ରାଜକୀୟ ରୂପ ଅଟେ। ମାୟା ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ରୂପରେ ହିଁ ମାୟାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଦଳିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହାଠାରୁ ବଦଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳି କରି ଦେଖାଇବୁ। ଏହା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ଲୋଗାନ। ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜକୀୟ ରୂପ ନେଇ ମାୟା ଆସିବ, ତାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଏହିଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମାୟା ଅଟେ। କହିବ ଦାଦିଜୀ ଏହା ମାୟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଦେଖ, କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁ, ଚାହେ ସେ ହାରୁଥାଉ ବା ଜିତୁଥାଉ, ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ମାୟାର ତ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତାପରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ତୁମକୁ ନୁଆଁଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଅଛି।
ନିଜର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେବା ଅର୍ଥ ନେବା। ମୋତେ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ନେବା ଅଟେ। ତୁମର ସମାନ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ବାଲା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାର ସମାନ, ସମ୍ପନ୍ନତାର ସମାନ। ତେଣୁ ସମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ହିଁ ନେବା ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖ। ତୁମର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଢିଲା କର ନାହିଁ, ମଜବୁତ କର, ଅଟଳ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତାକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୂରା କରିପାରିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ମନେ ଅଛି ନା? ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ତ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଯାଇଛି, ଆହୁରି 5.5 ମାସ ବାକି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନିଜର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଜାଣିଛ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆପଣାଇ ନିଅ। ଓଲଟା କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଏଭଳି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଜିକାଲି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ରୂପରେ କ୍ରୋଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମହାକ୍ରୋଧର ରୂପ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧର ରୂପ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କେବେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବ। କ୍ରୋଧର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୂପ ଅଛି? ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବନା ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏଭଳି ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବ। ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ନା? 1200 ଟିଚର ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି 1200 ଜଣ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବ, ତେବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଟିଚର ମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଆଧାର। ଯଦି ଆଧାର ବା ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଚାହେ ବାହାର ସଂସାରର, ଚାହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଦରକାର। ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାହସ। ଧରିନିଅ କେହି ଜଣେ ଯଦି 95% ନିଜର ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ବା ପରବଶ ହୋଇ କିଛି ତଳ ଉପର କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ 5% ଭଲ କାମ କରିଲା, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ତାର ସେହି 5% ଭଲ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମେ ତା ଭିତରେ ସାହସ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। କୁହ, ତୁମେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏହି କଥାକୁ ଠିକ୍ କରିନେବ। ତାହାହେଲେ ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କହିବ, ଏଭଳି କାହିଁକି କରିଲ, ଏଭଳି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ବିଚରା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ଆହୁରି ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ସେହି 5% ଭଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହସ ଦେଇ କୁହ, ତୁମର ଏହି ବିଶେଷତାଟି ବହୁତ ଭଲ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ପୁଣି ତାପରେ ସମୟ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତେବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସାହସ ଦିଅ, କାରଣ ପରବଶ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସାହସ ନଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ? ତୁମମାନଙ୍କର କମିଟି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିକାରୀ ଅଟ, ବହୁତ ଖରାପ ଅଟ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏବେ ତ ସମାନ ହୋଇଯିବ ନା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଫଲୋ ଫାଦର ମଦର।
ଯାହା ବାବା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ କେବଳ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା ଲଗାଉ ନାହଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଡ, ପତ୍ର, ଅନ୍ତରର ଗୀତ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ କହିବ। ସେହିପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିରେ ବାପଦାଦା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିସ୍ତାର ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ମନେ ପଡ଼ିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରର ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ତାରକାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପରବଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସାହସର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ପାତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼ର ଛୋଟିଆ ସଂସାରର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ବ ଖର୍ବ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନି ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ମାୟାଜିତ ଭବ। ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନି ତଡ଼ି ଦେଉଥିବା ମାୟାଜିତ ଭବ। ମାୟା ତ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କାରଣ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ ହେଲା ତାକୁ ଦୂରରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ମାୟା ଆସିବ, ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ ତଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଯାଅ ଯେ ଏହା ମାୟା ଅଟେ। ତାକୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବୁଛ କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି, ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟେ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାୟାକୁ ଅତିଥି ଭଳି ସତ୍କାର ଦେଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ପରଖି କରି ତଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।